प्रेज द लॉर्ड। आसतु समस्ते सर्वसम्मुखें ठिया हवा आउ प्रार्थना करवा, प्रभु को धन्यवाद दबा आउर आम वाक्य माध्यम को जीवा। आसतु प्रभु को सेवा आराधना करने प्रांगण में प्रवेश करने निज निजक समर्पण करवा, प्रभु को धन्यवाद दबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देउछि पिता परमेश्वर। प्रिय प्रभु, तुम्हें केड़े महान परमेश्वर, राजा मानक राजा प्रभु जीशु बापा, तुम्हें दया कर बापा। हाँ प्रभु, विश्वास करे तुम्हें वाक्य कही अछ 1 ରୁ 2 जो स्थान उपस्थित सेठी मुझे उपस्थित थाए। हाँ प्रभु, धन्यवाद दिया पा, तुम्हें केड़े महान परमेश्वर। प्रभु मु धन्यवाद दिए जापा जो वक्ता को तुम्हें आज मनोनीत करियछ। प्रभु तुम्हें तांको मुख दे कथा कहो बापा, प्रार्थना शुण ग्रहण कर बापा। धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर, राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु, तुम नाम धन्यवाद दिया पा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आसतु प्रशंसा करू करू वंदना करू करू प्रभु तुम राज्य में जब प्रवेश कर दया कर आपा। येस लॉर्ड हालेलुया आपा। धन्यवाद देवा आरंभ करंतु, मुख फिटाई धन्यवाद दियंतु। आज जो आपणकर समस्या नहीं आसी ता सर्वसम्मुखें प्रभु को रखंतु प्रभु, आ ताहा प्रभु दूर करेंगे। दया कर प्रभु। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, तुम्हें प्रार्थना शुण प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हें दया कर बापा। हाँ प्रभु, प्रार्थना शुण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद जे पिता परमेश्वर, तुम्हें समस्त तुम्हें ये आशीर्वाद करपा। तुम्हें जो मानक मनोनीत कर समस्त आसी प्रभु, धन्यवाद दीजिए आपा। तुम राजकार्य व्यवहृत हो पारू, जहाँ आज आम शिक्षा पाई जीवु बापा, अन्य मान निकट जाए कहीपर बापा। दया कर आपा। हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देवा आरंभ करंतु, मुख को बंद करंतु नहीं, जेहेतु आपण माने सदा प्रमुख परमेश्वर गृह को आसी होचंती। आमेन। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ हालेलुया 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 हालेलुया
धन्यवाद जे पिता परमेश्वर प्रिय प्रभु जीशु आपा वक्ता मुख दे तुम्हें वाक्य कुह प्रभु वक्ता तुम्हें क्रूस पछपटे लुचाई तुम्हें मुख दे वाक्य कह प्रभु आपा धन्यवाद जे पिता परमेश्वर जो मानक तुम्हें आज मनोनीत करछ आज समस्ते तुम प्रांगण में आसी अच्छा प्रभु धन्यवाद जे आपा जो वाक्य आज आम शुणा चाहूँ ताहा जेपरी कर्म सहित विश्वास ग्रहण करने पा अन्य मान निकट आगे कहीपर तुम आम दया कर प्रभु शुभ सन्धार समस्त तुम एकत्रित कर तुम नाम धन्यवाद प्रशंसा महिमान्वित करपा प्रार्थना शुणिल ग्रहण कल बोली छोट अल्प भिक्षा मागे आमेन। आसतु निज निज स्थान में बसवा। गत मोर जो लास्ट विजिट आपण मान प्रिय मंडली को मु गत थर आसती आउ से समय कौन कही जदि आपण मान भितर कहार मन अच्छी कहीपर कि ठीक अच्छे मु आज जो वाक्य मनोनयन करी प्रभुर निकट में मु प्रार्थना करी प्रभु मते शक्ति दियो तुमर सद्भक्त जो माने तुमको प्रेम करती से माने ए संध्या समय आसबे एवं से मु तुमर पवित्र वाक्यरू किछि अंश प्रदान करी से मानकर क्षुधा को दूर करी वाक्य रूपी आहार से मानकु प्रदान करा जिवो। गत थर मु जो आसी सेते बेले मु जेते बेले सदा प्रभुंकर उद्देश्य मिलुछि जेते बेले सदा प्रभु को आमे खोजु आज जो माने आमे आसीचु आमे समस्ते ईश्वरंकर संतान हबार योग्यता लाभ करिछु विश्वास हेतु आम माने आज अब्राहमकर संतान ईश्वरंकर संतान ईश्वर अब्राहम को कहले तुम मध्य मु कौन करी ना मोर संतान मानक सृष्टि करी तेणु अब्राहम आम मानकर आदि पिता कहले भी अत्युक्ति हेब नाही किंतु आम माने आदम को ठारू जात होइछु तेणु आदम होचंती प्रथम सृष्टिर प्रथम मनुष्य किंतु प्रभु तांकर जो मनोनयन गोष्ठी सृष्टि कले से मध्य से माने प्रभु अब्राहम को मनोनयन करथिले। वर्तमान आज जो वाक्य मु आपण मानकु देवी विगत दिन में मु आपण को प्रभुंकर उद्देश्य मिलिबा बेले आम माने तांकर कौन करवा ना पाइले जेते बेले प्रभु को जानिलु सेते बेले तांकर संबंधर अनुसंधान विशेष भाव में करवा आउ अनुसंधान कला परे आमे निश्चित भाव में जानीपर कारण आम मनरे गोटे इच्छा अच्छी सत्य ईश्वर को जानवर आम मानकर गोटे इच्छा अच्छी से जदि इच्छा न था एवं एक कृतज्ञ हृदय न था ताले जीशु को आमे त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करि न थांतु। जीशु होचंती आम मानकर प्रधान एवं मुख्य पालक से एकमात्र ईश्वर जे कि आम को परित्राण देवाक सक्षम आउ कई परित्राण दे पारिबे नाही। तबे से जा हो आमे जेते बेले ईश्वरंकर संधान बा आम पाखरे उपस्थित अछंती बोली आमे जानिलु सेते बेले आमे तांकर अनुसंधान करिबा से विषय मु बाटीमाय अंध विषय कही एवं धनी युवक विषय कही ताकू से धनी युवक को जिते पचार गला जे प्रभु मो अनंत जीवन पाइबा मते कौन करने को हेब मु समस्त आज्ञा पालन करिछि किंतु प्रभु ताकू जिते बड़े कहले ताकर बहुत धन थिला प्रभु जिते बड़े ताकू कहले तुमे धन त्याग करी आस से आउ आछिले नाही कारण परवर्ती पर्याय रे तांकू अनुगमन करिया को पड़िबो अनुसंधान तार परवर्ती पर्याय अनुगमन आज मु अनुगमन विषय कहबी आरथर आपण मानक अनुसंधान विषय कही आज अनुगमन उपरे कहबी किपरि आमको अनुगमन करने को पड़ो से आम वाक्यरू जो अंश पढ़ा से अंश आपण मैंने पाइबे मार्क लिखित मंगल समाचार तार 8 पर्व आउ
चौतीस पद 8 पर्व 34 पद सेठारे एपरी लिखा जाए तत्परे जीशु अपना शिष्य मान सहित लोकसमूह को निकट को डाकी कहले कहीं जेबे मोर अनुगामी हेबाकू इच्छा करे तेबे से आपना को अस्वीकार करू पुणी आपना क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करू आपना को अस्वीकार करू एवं क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करू। आसतु वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें जो वाक्य देइछ ताहा सत्य जीवित एवं प्रभु आमान को निमंते सर्वत भाव में उपकारी प्रभु आओ ताहा यथार्थ आओ तुम्हें ताहार अनुगामी हेबाकू आमान को कहिछ तुमर वाक्य अनुरूपी जीवन काटिबा आमानकर कर्तव्य मते तुम्हें दया कर मु नामको मात्र धूली मात्र मोर कौन योग्यता नहीं ना शिक्षागत योग्यता अच्छी तुमर धर्मशास्त्र संबंध में ना कौन उच्च कॉलेज डिग्री अच्छी किंतु प्रभु तुम्हें मो परी प्रभु अपाठुआ लोक मान को बाछि जो माने कि प्रभु तुमर राज्य एवं धार्मिकता निमंते कार्य करते प्रभु मत तुम्हें तुमर से कार्य निमंते योग्य विवेचना करी ए तुमर ये पवित्र प्रांगण में उपस्थित कराइछ से निमंते धन्यवाद। तुम्हें मत तुमर शक्ति रे अनुप्राणित कर जहाँफल मु वाक्य उत्तम भाव में मो तुमर मंडली को तुमर सद्भक्त मान को बुझाइबा को सक्षम हेबी। प्रेज द लॉर्ड आमेन। आमने पढ़िलु जे आमको जदि अनुगमन करने को पड़ो अनुगामी हेबाकू इच्छा करूँ तेबे से आपना को अस्वीकार करूँ पुणी आपना क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करूँ। गत थर मुझे आपण मान को मोर ए विषय कही से माथ्यू 19 पर्व या प्रासंगिक कहवाक मु इच्छा करछि तार माथ्यू 19 पर्व तार 16 पदरे एपरि लिखा जाए जीशु ताहां कहले सत् विषय मते कहीं पचारुछ सत् केवल जड़े किंतु तुम्हें जदि जीवन में प्रवेश करने को इच्छा कर तेबे आज्ञा सब पालन कर। से ताको पचारे कि प्रकार आज्ञा जीशु कहले यही सब नर हत्या कर नहीं व्यभिचार कर नहीं चोरी कर नहीं मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं पितामाता को समादर कर पुणी तुमर प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर। से युवक ताको कहले यही समस्त मु पालन करिअछि मोर आउ कौन उणा अच्छी। जीशु ताको कहले जदि तुम्हें सिद्ध होगा इच्छा कर तेबे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मान को दान कर आउ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। समस्त विक्रय कर एवं तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब एबे मोहर अनुगमन कर। आज आमान को प्रभुंकर आज्ञा मोर वाक्य शुण मोर रब शुण एवं मोहर अनुगमन कर। आमे जदि कहबा जे आमे प्रभुंकर पाद चिन्ह आज गीत बोला होता पादे पादे चलुछि मु कौन गीत बोला होता पादे पादे चलुछि मु जीशु तुम साथे जीशुकर साथे चलने को हेले तांकर पद चिन्ह को अनुकरण करने को पड़ो। आमे जिते पद चिन्ह अनुकरण करूँ से जनकर पद चिन्ह अनुकरण करला बेले आमे भाबू जे जीशु होचंती लोक एवं तांकर पाद चिन्ह पड़ी आमे सेठी गोड़ देकरी जीवु। एक्चुअली पद चिन्ह से नुहे पद चिन्ह तो अर्थ तांकर वाक्य से वाक्य रूपी पद चिन्ह से पद चिन्ह को आमको देखा पड़ो कारण से पद चिन्ह अति उज्जवल एवं देखा जाइछि एवं आमे से पद चिन्ह को देखिक आम चलवा। से पद चिन्ह गुड़िक कौन ना आमने जदि से विषय आम को चिंता करिया को पड़ो ताले आमने एफिसियंस
ତାର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ, କୌଣସି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆତ୍ମାଙ୍କ କୌଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନା, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥିବ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ବୋଧେ ଥଟ୍ଟା କରିକିରି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପଛର ଅନୁଗମନ କରିବାର ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆମକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଲୋକରେ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଲି ଅନୁଗମନ କରୁନଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯୋହନ 14 ପର୍ବ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ତା ସହିତ ବାସ କରିବା। ସିଏ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ପଥରେ ଆସିଛି, ସିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଉ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେବା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଏ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଉ ପରୋପକାରିତା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ କାମ କରିବ ଏବଂ ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁକରଣ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା, ସେ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳିଆ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାକୁ ଯଦି ନ ଉଠେଇବା, ତାକୁ ଯଦି ତା'ର ସେବା ନ କରିବା, ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଚାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ତ୍ର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପକ କର୍ମ, ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କରିବା। ଆମେ ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିବି ନା କ'ଣ ନା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ହଁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ, ଆମେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ବାଟେ ଯାଉନାହୁଁ, ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ
ମହାନ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ କହିଛନ୍ତି, ଜିରିମିୟ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ହଁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଷମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମେଷପାଳକଙ୍କର ରବ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଯେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଷପାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରବରେ ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଡାକିବେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରବରେ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆମେ କୃଷବହନ କରି ଯିବା କଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନା ପଢ଼ିନି, ଯଦି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା ମାର୍କ 8 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କୃଷ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ସେ ଧନୀ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା? ସବୁ କାମ କରିଛି। ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, 10 ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ତାର ସେଇଟା ନାହିଁ। ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସମର୍ପଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା ଧନ ଅଛି ସବୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ମୋତେ ଅନୁଗମନ କର, ସେ ସେଇଟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନର ଅଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼। ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ନହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଟିମାୟ ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଲା, ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ସେ କ'ଣ କଲା? ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, ଡାକିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ଚଦଟା ହେଉଛି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକ ବନ୍ଧନ, ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ତାର ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ଧରି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ପୁରାତନ ଦେଖ ସବୁ ନୂଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥିଲି ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଧନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ତେବେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରୂପୀ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟରୂପୀ ଜୀବନ କାଟିବେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନ ଚାଳିବେ କାଟିବେ, ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ବର୍ଷାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ବିଜାତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ
ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତର ଯେତେବେଳେ ମାଲକର କାନ କାଟିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି କଲେନି। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପିତରଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଗମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିବା, ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ କଳହ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା' ମାନେ କଳହ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାପ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ନିଜକୁ କହେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମୋର ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ କଥା ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅନୁଗମନ ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ ଅନୁଗମନ ଠିକରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏତେ କାତର ହେଇଯାଉ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବୁ, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ପିତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜର କାମ ବାସନା, ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଲେଖାଯାଏ 3 ପର୍ବର ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଯଦି କେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ଉପାଧି। ସେ ଅନୁଗମନ କରିବ, ଖାଲି ଅନୁଗମନ କରିବନି, କେଉଁ ଭାବରେ ଅନୁଗମନ କରିବ ନା ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକିରି ଅନୁଗମନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ବାଟେ ପଳିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟେ ପଳିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେବେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଧରିକି ସିଏ ଚାଲିବେ, ଆମେ ବି ସେଇ ପଦଚିହ୍ନ ବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବୁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ମିତଭୋଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣତା ନ ଥାଇକିରି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ, ହଠାତ୍ ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆସିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଲୋମନ। ସଲୋମନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ପୁରା ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ। ସଲୋମନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ପ୍ରାତଃଜ୍ୟୋତି ଏସବୁ ପଢ଼ୁଥିବା, ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ପର୍ବ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। କେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛେ କି ଦୈନିକ ଆହାର? ଯଦି ଦୈନିକ ଆହାର ପଢ଼ୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଆମେ ଯଦି ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଏକ ନୂତନ ମନ, ଏକ ଉତ୍ତମ ମନ
ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟକର କଥା, ଆମେ ତ କରିପାରିବୁନି। ହଁ କରିପାରିବୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିପାରେ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୟା କରିବା, ଆମେ କ୍ଷମ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା, ଏସବୁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ରଚିତ ହୃଦୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନମ୍ର ନ ହେଇକରି ସେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ଆମକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତିମୋଥିକୁ ସେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିର୍ବିରୋଧ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ହେବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ। ଯଦି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ? ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଏକ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ମିଛ କହିବେନି, 10 ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୋର ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୋର ମା, ସେଇମାନେ ମୋର ଭାଇ। ତେଣୁ ଅନୁଗମନ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳପତିଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ। ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ସିଏ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଯୋହନ ତାର 10 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ବଟ୍ ଭେରି ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପିପୁଲ୍ ଯେ ୟୁର ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ ଓ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ପଛେ ପଛେ କେବେ ହେଁ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଖରୁ ପଳାଇଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ବା ସେଇଟା କିପରି ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମୋତେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କଥା କହିବେ। ମା କ'ଣ କରିବ ତା'ର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ମା' ମାନେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ନୀରବ ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଥା କହିବେ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତୁମେ ନୀରବ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଥା କହିବେ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୀରବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ମୋର ପିଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ନମ୍ର ହେବି, নত ହେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଜି ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ହେବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ,
से अनुगमनर आउ गोटे जिनस होची समर्पित हृदय एवं आंठेबार आवश्यकता। आम जदि न आंठेबा जदि तांकठारे शरण न नवा आम रक्षा प्राप्त होगा नहीं। सदरक महेशक अबदनक कहले आम जाचु से आमको रक्षा कर समर्थ से न कले भी आम पाखु ओहरबुनि कि से अन्य देवतार सेवा करूँ ना। आज्ञा थिला राजाज्ञा थिला तुम अन्य देवतार सेवा कर किंतु से कहले ना। आम जाचु सी एटा करने को सक्षम आम प्रभु आमको कौन करेंगे आम जानू किंतु जदि न करती सी सत्य ईश्वर तांकर प्रयोजनता को आमको चिंता करिया पड़ो। याकूब पुस्तक में लिखा जाए आम मागी थाऊ पाई न थाऊ कारण आम मंद उद्देश्य मागी थाऊ। याकूब पुस्तक में लिखा जाए तुम्हें मैंने मागी था किंतु पाई न था कारण आपणा आपणा सुखा विलास व्यय करने निमंते मंद अभिप्राय मागी था। हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वर शत्रुता यह कौन जान ना अनुगामी होगा हेले आम को संकीर्ण पथ दे जावाक पड़ो। ये प्रशस्त पथ पड़ी विभिन्न प्रकार जाकजमक विभिन्न प्रकार बाण फुटा जाऊँगी विभिन्न प्रकार जगत में विभिन्न प्रकार परिस्थिति आम निकट में उपस्थित अच्छी किंतु आम को से विषय धैर्य धरी तांकर शरण नवाक पड़ो। आम कहवा ना आम टीवी देखा आम मजा करवा आम आनंद करवा तार भितर प्रभु आम को लेकर तांकर प्रजा करवा आम तांकर अनुगमन करवा से अनुगमन अनुगमन हेब ना। आम को सत् चरित्र प्रेम विश्वास ये समस्त विषय अनुगामी होगा पड़ो धरवा पड़ो। से सब जदि आम धरीना एवं तांकर कथा अनुसार कार्य करना केबे हेले अनुगमन करिपरिबा नाही। अच्छी जितेबाला आम देखुचु मुझे पूर्व जो आसती गोटे कथा कही आपण मैंने मन रखे ना बोली आउ थे कहूँ से सुने में कौन कला सी देखला इलिशा पाखे प्रभुंकर से प्रभुंकर लोक प्रभुंकर शक्ति अच्छी सी ता स्वामी के कहला एक गृह कर सी आसबे प्रार्थना करेंगे। तार उद्देश्य कौन थिला तार संतान नथिला पछरे इलिशा कहले तार कौन उद्देश्य तार कौन से चाहती ना तार संतान ना। देखु ईश्वर को जो माने प्रेम करती भक्ति करती आम से भक्ति करिया पड़ो प्रेम करिया पड़ो ताको पाई कार्य करिया पड़ो। अनुष्ठान माने अच्छी जो माने ईश्वर को प्रेम करी तांको पाई कार्य करते सहायता पाई हाथ बढ़ावा पड़ो प्रत्येक प्रार्थना करिया पड़ो साहाय्यकारी होगा पड़ो सहृदय व्यक्ति होगा पड़ो ताहले जाई आम उपयुक्त अनुगमन करुचु बोली जानीपर। प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आमे सबु बेले एक विनीत हृदय कर्मी हृदय नेले प्रभु आम को केबे हेले आम प्रार्थना शुणिबे नाही। भग्न चूर्ण अंतकरण तांकर ग्राह्य बड़ी एक प्रार्थना चित्त हृदय आम जदि आमर गर्व हृदय नहीं कि जीवा से घर ग्राही जपरी प्रार्थना कला सेपरी जदि न करवा ताले प्रभु आम को शुणवे ना। न तो हृदय आजिकल जुगे आम ये देश में पास करुचु ये देश बर्तमान केते प्रकार शासन नियम आसब आम जानूँ उत्तर प्रदेश में जो प्रकार शासन चलती से प्रकार शासन बर्तमान ओडिशा रे होगा बसला से माने किपरि आछंती कौन करछंती आम जानिने किंतु द्वितीय वंशावली तार 7 पर्व तार 14 लिखा जाए जेबे आंभर नाम रे विख्यात देखंतु आंभ नाम रे लोक माने एमती भी कहलेनी आमे सब विख्यात लोक आमे जीशुंकर लोक आंभ नाम रे विख्यात वी आर नॉट मियर पीपुल आमे जीशुंकर लोक आउ आंभ लोक माने आपण मानकु नम्र कर प्रार्थना करिवे आमे एडे विख्यात लोक आमर गर्व रे छाती फुली उठिबो किंतु आमको प्रभु पाखे नम्र बाक आम नम्र होकर प्रार्थना कले से शुणवे आम मुख अन्वेषण करेंगे एवं तांको वाक्य रूपी जीवन काटी तांको अनुगमन करने को फल कौन हम ना यही जो देश यही देश रे आम शांति दिन काटी पार लिखा जाए जे आपण आपण कुपथु फेरबे तेबे आम स्वर्गर शुणा और से पाप क्षमा करवा और से देश सुस्थ करवा आमर दरकार नहीं प्रभु क्या दंड देवे कौन करेंगे सी जानते
ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସିଏ ଦଣ୍ଡଦାତା, ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ନର୍କଗାମୀ ହେଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କିପରି ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ ଗାଲରେ ଆଘାତ ପାଇବି, ଦକ୍ଷିଣ ଗଳ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ନମ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା ଯଦି ନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ପାଇଲେ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଗଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ, କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ରବରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରବ। ସେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସହଜ ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମକୁ ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନି। ଆମେ ପଶୁ ନୋଉ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଲେସନ୍ ତାର 14 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆମେ ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ, ଆମ କାମ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମ ପଛରେ ଅଛି, ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି। ବିଚାର ଦିନରେ ଆମର ସେଇଟା ବିଚାର ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମୋ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କଲୁ, ଅନୁଗମନ କରିବା ବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଧରିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦେଖୁଛି କାମ କରୁନି ସବୁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ପାର ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପାର, ତୁମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ଗୋଲ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଖରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ଆଜ୍ଞାବହ ହୃଦୟ, ଏକ ପ୍ରେମର ହୃଦୟ, ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ରୂପୀ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର କର୍ଣ୍ଣ ରଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ, ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ହୃଦୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ, ତାକୁ ହୃଦୟର ବସାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଶୟତାନକୁ ତୁମେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ମାରି ବାହାରକୁ ପେଲି ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆମେ ସେ ଶୟତାନକୁ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସେଇବୁ ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଭାବରେ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ, ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତୁମକୁ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳ ତିଳ ହେଇ କଷ୍ଟ ସହିତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ କଷ୍ଟ ସହିଲ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମେ ତୁମର ଅନୁକରଣ କରିବୁ, ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ପଥରେ ଚାଲିବୁ। ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାକର, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
हाँ प्रभु तुम्हें आमर प्रार्थना शुण तुम्हें कहीच तुम्हें तुम चिंतार भार मो पर रख कारण मु चिंता करें हाँ प्रभु माँ मानक दया कर तांको पिला मानक पाई स्त्री मानक दया कर से स्वामी मानक पाई स्वामी मानक दया कर से परिवार पाई स्त्री मानक पाई से माने जेपरि भाव रे परिवार उत्तम भाव रे परिचालित करेंगे ए समय जो भय रही से भयरू से माने मुक्त हे तुम्हें भययुक्त हो ना कि त्रासयुक्त हो ना तुमर वाक्य मान निकट अच्छी से वाक्यर सबलता को नहीं तुमर चरण तले आम निज निजक रखू ए परिवार को ए मंडली को रखू तुम्हें दया कर सहवर्ती हो आमर प्रार्थना शुणिच धन्यवाद प्रशंसा स्तुति संभ्रम दे तुमर पवित्र स्पर्श भिक्षा करी एवं तुमर उपयुक्त अनुगामी होगापाई प्रार्थना भिक्षा करी से शक्ति दियो बोली प्रार्थना भिक्षा करी तुमर से पवित्र जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। समस्ते एक संगे प्रभु को प्रार्थना करवा हे आमर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जे रूपे स्वर्ग रे से रूपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम मान को प्रयोजनीय आहार दियो आम जेपरी आपणा आपणा अपराधी मान को क्षमा करियछु तेमन तो आमर अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आण ना मात्र मंदरू रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। जीशुंक रक्तर जय जीशुंक रक्तर जय जीशुंक रक्तर जय आमेन।